तुला राशिर व्यक्ति माने नमस्कार बंधुगण आपण मानक आमर यूट्यूब चैनल को बहुत स्वागत। पुओ द्वार एवं झरका उभय बंद करंतु। एही जिनिषगुड़िक बाहर को जीवा उचित नुहे। काली ठारू आपणक जीवन में घटुथिबा घटनागुड़िक सत्य सुनिबा परे आपणक निद हजाई देव। कारण पुओ आज राति 12टा परे आपणक जीवनर रूपरेखा संपूर्ण बदलिबाकु जाउछि। कारण आपणक कुंडली रे देखा जाउथिबा जोग एवं आमे पाउथिबा संकेत अनुसारे आपणक समस्तक जीवन एक मुहूर्त रे बदली जीवो। किंतु यह केवल तांको पाई परिवर्तन हेबो जे आजिर वीडियो को शेष पर्यंत देखिबो। हाँ बंधुगण, वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु माताराणी समस्त सच्चा भक्त बालाजी सच्चा भक्त सर्वप्रथमे दयाकरी वीडियो को एक सुंदर लाइक दियंतु एवं तळे दिया जाइथिबा कमेंट बॉक्स रे सत्य हृदय रे 3 थर जय माता दी जय बालाजी महाराज लिखंतु। जहा द्वारा आपण माने समस्ते माताराणी एवं बालाजी सीधासलख आशीर्वाद एवं प्रेम पाइबे। तुमर समग्र परिवार उपकृत हेबो। हाँ बंधुगण, मु धीरेन्द्र शास्त्री आज एठारे पूर्ण आत्मविश्वासर सहित एही भविष्यवाणी करुछि। मोर भविष्यवाणी केबे भूल होई नाही एवं जदि हुए तेबे मु जीवन सारा तुमर सेवा करिबी। हाँ बंधुगण, जदि तुमे तुमर जीवन हराइबो तेबे आजिर वीडियो को अणदेखा कर नाही। कारण एहीपरि वीडियो बारंबार तैयारी हुए नाही, एपरि सुजोग पुनि आसे नाही। कारण बंधुगण, जदि तुमर जीवन आगामी 72 घंटा मध्यरे तुरंत परिवर्तन न हुए तेबे मु आजिठारु भविष्यवाणी करिबा बंद करिदेबी। हाँ पुओ, आजिर वीडियो तुम पाई एक आशीर्वाद हेबो। किंतु कालीठारु तुमर जीवन रे एपरि एक चमत्कार घटिबाकु जाउछि जहा तुमर चारिपाखरे थिबा लोकंको मध्यरे एक आलोड़न सृष्टि करिबो। समस्ते तुम घर को आसिबाकु जाउछंती। तुमर प्रगति एवं सफलता देखि समस्ते तुमर प्रशंसा करिबे। एबे तुमको समस्तंकु मिठा खाइबाकु पड़िबो। तुमको घर घर बुली 100 किलोमीटर अतिक्रम करिबाकु पड़िबो। कारण एबे तुमर भाग्य द्रुत गति रे दौड़िबाकु जाउछि। तुमर भाग्य घोड़ा ठारू मध्य द्रुत गति रे दौड़िबाकु जाउछि। हाँ बंधुगण, आगामी 72 घंटा मध्यरे तुमर जीवन रे एपरि किछि घटिबाकु जाउछि जहा समग्र कलिजुग को आश्चर्य करिदेव। तुमर नाम खबर कागज रे प्रकाशित हेबाकु जाउछि। तुमर प्रगति एवं सफलता सबुठी बाजिबो बंधुगण। कारण काली ठारू तुमर समस्त कुंडली रे एक गुरुत्वपूर्ण संयोग सृष्टि होइछि एवं एही ही संयोग तुमर भाग्य को संपूर्ण परिवर्तन करिबो। बंधुगण, वीडियोटी को ध्यान सहित देख पुओ। एबे तुम जीवन रे तुमे सबु किछि पाइबो, धन संपत्ति गाड़ी बंगला टंका। किंतु जेउ माने आजिर वीडियो को अणदेखा करंती नाही, जेउ माने एहाकु शेष पर्यंत देखंती से माने ही एहा पाइबे। जदि तुमे एहाकु शेष पर्यंत देख पुओ, तुमे बुझी पारिबो जे भगवान तुमको बाछिछंती। एवं जदि वीडियो देखिबा पाई शीघ्र जिबा एहाकु छाड़िबा चिंता मनकु आसे तेबे बुझी जाओ जे तुमे एठाकु हजि जिबा एवं खाली हाथ फेरिबा पाई आसिछ। तथापि मु आशा करुछि जे तुमे एही वीडियो को शेष पर्यंत देखिबो। आमे जारी रखिबा पूर्वरु आमे चाहुछु जे तुमे तुमर भक्ति प्रकाश कर। जदि तुमे तुमर भक्ति प्रकाश करिबाकु चाहुछ तेबे कमेंट सेक्शन रे सच्चोट हृदय रे जय श्री हनुमान लेख एवं एही वीडियो को लाइक कर। जदि तुमे पूर्वरु चैनल को सब्सक्राइब करि नाहे दया करि एपरि कर। जदि तुमे एही 3टी काम कर तेबे बुझ पुओ, दुनियार कौनसी शक्ति तुमर जीवन को परिवर्तन हेबारु रोकी पारिबो नाही। हाँ बंधुगण, मु आज तुमको केवल मनोरंजन भावरे कहिबाकु जाउथिबा कथागुड़िकु शुण नाही, तुमर भाग्य विषय रे निष्पत्ति भावरे सेगुड़िकु शुण। मु एही प्रतिज्ञा नेउछि बागेश्वर धामर प्रभु अग्नि देवता एवं प्रभु हनुमानंको गदाकु साक्षी भावरे। जदि आज मु एही ज्योतिष कार्यक्रम रे कहथिबा गोटे भी कथा तुम जीवन रे सत न हुए तेबे मु एही मुहूर्तरु भविष्यवाणी करिबा बंद करिदेबी। एगुड़ी केवल शब्द नुहे, एगुड़िक मो जीवनर संकल्प। बंधुगण, सेगुड़िक लेखि रख। कारण आगामी 72 घंटा मध्यरे कलिजुगर एक चमत्कार तुम जीवन रे प्रकाशित हेबो जहा तुमर मेरुदंड को थरहर करिदेबे एवं ब्रह्मांड रे केही एहाकु रोकिबार शक्ति रखि पारिबे नाही। बंधुगण, जदि तुमे तुमर भाग्य को छाड़ी देइछ, जदि तुमे भाबुछ जे तुमे कठिन परिश्रम करिछ किंतु पुरस्कार सबुबेले तुमको मिली नाही, तेबे परवर्ती किछि मिनिट पाई संपूर्ण निष्ठार सहित मोर कथा शुण।
ଏହି କିଛି ମିନିଟ୍ ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ 72 ଘଣ୍ଟା ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ସମୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ତୁମକୁ ରକ୍ତ ଲୁହ କାନ୍ଦୁପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି 7 ପିଢ଼ିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଖୁସିର ଢାଲ ବାଜିବାରୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜଯୋଗ, ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏବଂ ମହାତାଣ୍ଡବ ଯୋଗର ଏକ ବିରଳ ସଙ୍ଗମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଘଟନା। ଏହି ଯୋଗଗୁଡ଼ିକ କାହାରି ଜୀବନରେ ସେହିପରି ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସଂକେତ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କାହାର ମଙ୍ଗଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଯୋଜନା ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ 3ଟି ମହାନ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଥରାଇଦେବ। ପ୍ରଥମଟି ଆପଣଙ୍କ ଲୁକାୟିତ ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏହା 7 ପିଢ଼ି ଧରି ତୁମ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅପମାନ ଏବଂ ଋଣର ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ଏତେ ଗଭୀର ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯାହା ତୁମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେରି ରହିଛି। ଏହି 3ଟି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୀତାର ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସକାରୀ ଭାବରେ କହୁଛି। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମହାନ ଜାଗ୍ରତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅ। ଭୟ କେବଳ ସେଠାରେ ବାସ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଜ୍ଞତା ଅଛି। ଆଜି ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ତୁମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ, ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ସତ୍ୟ କେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସତ୍ୟ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ଆଜି ରାତି ଠିକ୍ 12:10 ତୁମର ଗ୍ରହ ଗତିରେ ଏକ ମହାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ତାଣ୍ଡବ ବିନାଶ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନ୍ୟାୟ, ଛଳନା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟାୟର ଡାକ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଣ୍ଡବ ଅଛି, ସେଠାରେ ଅସାବଧାନତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେତେଥର ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କେବଳ ଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ବାକି ଥିଲା, ଏବଂ ହଠାତ୍ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜି ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଥିଲା। ଅନେକ ଥର ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଯଥା ଉତ୍ତେଜନା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। କାହାର ମୁହଁ ମନେ ନ ରଖି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦିଏ। ଟଙ୍କା ଆସେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବହୁତ ଗଭୀର। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ଗ୍ରହ ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ନେଉଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା, ଈର୍ଷା ଏବଂ ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକତାର ପତାକା ଆଜି ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ହନୁମାନଜୀଙ୍କ 8 ସିଦ୍ଧି, 9 ଶକ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ 3ୟ ଆଖିର ଅଗ୍ନି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଢାଲ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ଢାଲର ନିର୍ମାଣ ଆଜି ରାତି 12:10 ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଅନ୍ଧାର ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ଧକାର ସମୟ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂକେତ ଯେ ସକାଳ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆଜିର ବିଶେଷ କ'ଣ? ସରଳ ଭାଷାରେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ବୁଝନ୍ତୁ। ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆକାଶରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଖଣ୍ଡା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଜ୍ଞାନର ଦୀପ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଭାବନାର ହ୍ରଦରେ ତରଙ୍ଗ ଉଠାଉଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସୁପ୍ତ ଥିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ଅନ୍ଧାରର ଛାଇ ପକାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଅସହାୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍
ବିନାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭୟର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସମୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ଆସିଛି। ଏବେ ମହାନ ସତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଶୁଣ, ଯାହା ତୁମର ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତୁମର ଜୀବନର ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପୁନଃବଲୋକନ କର। କ'ଣ ଏପରି ଘଟିଛି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ଥିଲ, ଯିଏ ତୁମ ସହିତ ମିଠା କଥା କହୁଥିଲା, ସେ ତୁମ ପଛପଟେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହୁଛି? ତୁମର ନିଜ ପରିବାରରେ, ତୁମର ନିଜ ଘରେ ଏପରି କୌଣସି ମୁହଁ ଅଛି କି ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ଭାରି କରିଦିଏ, ଯାହାର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଝଡ଼, ବିବାଦ, କ୍ଷତି ଏବଂ ରୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ? ତୁମେ ଏହା ଅନେକ ଥର ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିଥିଲ। ଆଜି ସେହି ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ରାତି 12:10 ପରେ ତୁମର ଜୀବନର ଆକାଶରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ମହାତାଣ୍ଡବ ଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଲୁକାୟିତ ଶତ୍ରୁର ମୁଖାକୁ ଆଘାତ କରିବ। ଯେପରି ଏକ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଶୁଖିଲା, ସେହିପରି ଏହି ଯୋଗ ତୁମ ଜୀବନରୁ ନକଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ଦୂର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ଭିଡ଼ରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ସେ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପଛରୁ ତୁମ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିବା ସମୟରେ ତୁମ ଆଗରେ ହସୁଛି। ସେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଗୀତା କହେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ଶତ୍ରୁ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ଖଣ୍ଡା ଧରି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସେ, ବରଂ ସେ ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଜି ସେହି ଶତ୍ରୁର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେପରି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଚପଲ କାଢ଼ିଦିଏ, ସେହିପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମର ଘରର ଦ୍ୱାର ତଳେ କିଛି ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି। କିଛି ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି, କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ, ଯାହା ତୁମର ଖୁସିକୁ ଉଇକି ପରି ଗ୍ରାସ କରି ଆସୁଛି। ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁଭବ କରିଥିବ ଯେ ଘରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରାଯାଏ, ତଥାପି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା କେବଳ କର୍ମର ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜାଲର ପ୍ରଭାବ। ଏହା ତୁମର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର କୃପାରୁ ଯେପରି ହନୁମାନ ଲଙ୍କାକୁ ଜାଲି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରୁ ମଇଳା ସଫା କରିବାକୁ ବାହାରିଛି। ଏବେ ପ୍ରଥମ ମହାନ ଘୋଷଣାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସଂକେତ ପାଇବ। ଏହି ସଂକେତ କାହାର ଆଚରଣରେ ହଠାତ୍ ହୋଇପାରେ, ଏହା ଏକ ବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରେ, ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି ଆବିଷ୍କାର ହୋଇପାରେ ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁମାନ କରୁଛ। ଏହି ସଂକେତ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଉପରୁ ପଠାଯିବ। ତୁମକୁ କେବଳ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂକେତ ଆସିବ, ତୁମର ମନ କହିବ, ହଁ, ଏହା ଶତ୍ରୁ, ଏହା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ନ୍ୟାୟର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁର ମୁହଁ ଦେଖିବା ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ କେବଳ ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଜୟ ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ, ସଠିକ୍ ଦିଗରେ, ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଠିଆ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ମହାତାଣ୍ଡବ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହା କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦମନ କରିଥିବା ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଥରେ କହିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆପଣ ନୀରବ ରହିବା ଏବଂ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଥମ ମହାଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଛି। ସମୟ 12:10 ପାଖି ଆସିବା ସହିତ ଆପଣ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଭୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଜାଗରଣ। ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାର ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱର ତୁମର କବଚ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ସ୍ୱର ତୁମର ଢାଲ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁର ପ୍ରକୃତ ଗଭୀରତା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମକୁ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରୁଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ତାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ତୁମକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ରମଣକୁ କେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସମାଧାନ ପ୍ରତିହତ କରିବ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହିସବୁ କ୍ରମରେ ବୁଝାଇବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେବଳ ସୂଚନା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଏବେ ତୁମର ହୃଦୟରେ ହାତ ରଖ
ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିନା କାରଣରେ ଭାରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ, ନିଦ ହଜାଇ ଦେଉଥିଲ ଏବଂ ତୁମକୁ ଭିତରୁ କିଛି ଅଜଣା ଭୟ ଗ୍ରାସ କରୁଥିଲା, ଯଦିଓ ବାହାରୁ ସବୁ କିଛି ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସଙ୍କେତ ଥିଲା ଯେ ତୁମର ଜୀବନର ଆକାଶରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, କିଛି ଲୁକ୍କାୟିତ ବ୍ୟକ୍ତି, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ତୁମର ଶକ୍ତିକୁତିକୁ ଶୁଷ୍କ କରୁଥିଲା। ତୁମର ଭଲ ହେବା ବଦଳରେ ତୁମର ପତନନ ଘଟାଇଥିଲା। ମୋର ପତନନ ଘଟାଇଥିଲା। ଆଜି ସେହି ପ୍ରଥମ ମହାନ ସତ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ କହୁଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥାଏ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ସେ ତୁମର ଚା ପିଏ। ସେ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଦର କରେ ଏବଂ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସାର ବର୍ଷା କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହଁ ଫେରାଇବା ମାତ୍ରେ ତାର ନିଜ ମୁହଁ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ। ସେହି ଆଖି ତୁମର ଘର ଆଡ଼କୁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରେ। ଏହି ଶତ୍ରୁ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଭଲ ଭାବରେ ଭାବ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଯାହାର ଆଗମନ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରେ? ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଅସୁବିଧା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ବିବାଦ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ଗୁପ୍ତ ଆକ୍ରମଣର ଫଳାଫଳ। ଗୀତା କହେ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନିବ, ତୁମର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଆଦିଜିତର ଚାବି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ରାତି 12:10 ପରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ମହାତାଣ୍ଡବ ଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ଏହି ମୁଖା ଉପରେ ଆଘାତ କରିବ। ଏହି ଶତ୍ରୁକୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯିବ। ତାର ମୁହଁ ସମାନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହଠାତ୍ ତାର ଆଚରଣରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ସେ ହଠାତ୍ ଖସିଯାଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତୁମକୁ ପଛରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲା, ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରାୟତଃ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁ, କାରଣ ଆମେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଭ୍ରମକୁ ଆଦର କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥିବା ଏହି ରାଜଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ତେଣୁ ସଙ୍କେତ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ହଁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଭିତରରୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କର୍ମର ପରିମାଣ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣକୁ କିପରି ପ୍ରତିହତ କରିବେ? ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଶିଖାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଶିଖାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଢାଲ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାତିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ।